امپورٹڈ حکومت کو 440 ووٹ کا جھٹکا لگا ہے اور جتنے بھی دوست ممالک ہیں انہوں نے ساتھ دینے سے معذرت کر لی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ارشد شریف شہید کے قتل کے حوالے سے کینیا سے بڑی اہم تفصیلات جو ہیں وہ موصول ہوئی ہیں، اور وہاں کی جو حکومت ہے وہ کینیا کے اندر جو ہے وہ ارشد شریف قتل کے حوالے سے کیا کچھ کر رہی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور آخر پر جو ہے وہ لانگ مارچ جو پنجاب کے جنگ اور ٹوبہ والی علاقے سے اسد عمر کی سربراہی میں آ رہا تھا، اس میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے جس نے بہت سی قیاس آرائیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ یہ تمام تر تفصیلات بڑی اہم ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اپنے فیس بک اور یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں رزین حیدر مرزا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو اپنے اس چینل پہ خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، امپورٹڈ حکومت کو 440 ووٹ کا جھٹکا لگا ہے، اور اس وقت امپورٹڈ حکومت بوکھلاہٹ کا شکار ہے، کیونکہ جو دعوے اس امپورٹڈ اور نااہل ٹولے نے کیے تھے وہ تمام کے تمام دعوے جو ہیں وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ جو یہ کہا کرتے تھے کہ ان کے پاس بہترین معاشی ٹیم ہے یا بہترین ٹیم ہے، جب یہ آئیں گے تو تمام چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جائیں گی، مہنگائی ختم ہو جائے گی، ٹیکسز میں کمی ہوگی، اور جتنے بھی دوست ممالک ہیں وہ اپنے خزانوں کے منہ جو ہیں وہ پاکستان کے لیے کھول دیں گے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے کہا کرتے تھے کہ اسحاق ڈار کا جو ہے وہ 27 سالہ تجربہ ہے، اور اس 27 سالہ تجربے کی بنیاد پہ آئی ایم ایف کو بہترین قسم کا جو ہے وہ ڈیل کیا جائے گا، اور پھر جو ہے وہ پاکستان ایک بڑا خوشحال ملک بن جائے گا۔ لیکن جب یہ اقتدار میں آئے تو ہم نے ہر چیز الٹی ہوتی دیکھی۔ جو گنگا بہنی تھی اپنی سمت میں، ہم نے الٹی گنگا بہتے دیکھی، اور اب جو ہے وہ ان کو ہر طرف سے شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ معاملہ کچھ ایسے ہے کہ جی آپ یہ دیکھیں کہ جب شہباز شریف اپنا لاؤ لشکر لے کر جس بھی ملک روانہ ہوئے وہاں گئے، انہوں نے ان کو لال جھنڈی دکھا کر واپس بھیج دیا۔ چین گئے، اس کے علاوہ سعودیہ گئے، جہاں جہاں گئے، مصر تک، ترکی تک جو ہے وہ یہ گئے، اور انہیں جو ہے وہ سرخ جھنڈی کا ہی سامنا کرنا پڑا۔ کسی بھی دوست ملک نے ہاتھ پکڑانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا، اور یہی کہا کہ ہم آئیں گے تو دیکھیں گے۔ اب ان کی واحد امید جو تھے وہ محمد بن سلمان تھے، جو اب سعودیہ کے جو ہیں وہ وزیر اعظم بھی بن چکے ہیں، اور انہوں نے یہ سوچا تھا کہ وزیر اعظم جو سعودیہ کے ہیں محمد بن سلمان وہ پاکستان آئیں گے اور تمام معاملات جو ہے وہ طے ہو جائیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے۔ محمد بن سلمان نے کچھ دن پہلے انہیں کہا کہ آپ اپنے معاملات جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن کریں، اور آپ معاملات دیکھیں، جتنی بھی سیاسی انسٹیبلٹی ہے وہ ختم کریں، تو اس کے بعد جو ہے وہ معاملات کچھ طے ہو سکتے ہیں۔ لیکن انہیں یہ امید تھی کہ 23 نومبر کی ایکسپیکٹڈ ڈیٹ تھی کہ اس پہ محمد بن سلمان جو ہے وہ پاکستان آئیں گے۔ آپ کو ایک اور چیز کا بھی اندازہ ہے کہ جب کوئی حکومت جانے والی ہوتی ہے تو جتنے بھی دوست ممالک یا قریبی ممالک ہوتے ہیں، عالمی برادری جو ہے وہ منہ موڑ لیتی ہے، وہ ہاتھ نہیں پکڑاتی، اور اس طرح کی ہی صورتحال اس وقت جو ہے وہ پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ یہ حکومت جب سے آئی ہے تب سے انہیں کوئی بھی ملک جو ہے وہ ہاتھ نہیں پکڑا رہا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کا یہ نہیں پتا کہ انہوں نے صبح تک جو ہے وہ حکومت نکالنی ہے یا نہیں نکالنی۔ ان کو اگلے منٹ کا نہیں پتا کہ ان کی حکومت اگلے منٹ تک جو ہے وہ قائم ہوگی یا نہیں ہوگی، اور اس پوری صورتحال کے اندر کون سا ایسا ملک ہے جو ان کو کہے کہ میں آپ کو قرضہ دیتا ہوں، میں آپ کو پیسے دیتا ہوں، اور کون اپنی انویسٹمنٹ جو ہے وہ ڈبوئے؟ کوئی ملک بھی جو ہے وہ اپنی انویسٹمنٹ دبونے کے چکر میں نہیں ہوتا۔ اب محمد بن سلمان کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ $10 بلین کی انویسٹمنٹ ہوگی گوادر کے اندر جب وہ آئیں گے پاکستان، لیکن محمد بن سلمان کا یہ جو دورہ تھا اس کے حوالے سے احمد نورانی صاحب جو ہیں انہوں نے ٹویٹر کے اوپر ایک انکشاف کیا۔ انہوں نے کہا کہ محمد بن سلمان کا یہ دورہ جو ہے وہ کھٹائی میں پڑ گیا، اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے۔ شہباز حکومت اس وقت ایک ایسے شخص کو جو ہے وہ آرمی چیف لگانا چاہتی ہے جس کے حق میں سعودی حکومت بھی نہیں ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے وہ کبھی بھی نیا آرمی چیف تعینات نہ ہو، لیکن نواز شریف بضد ہیں کہ اسی شخص کو جو ہے وہ نیا آرمی چیف مقرر ہونا چاہیے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اب معاملات کس طریقے سے آگے بڑھتے ہیں اور کس سمت کو جاتے ہیں کہ جب
इस पूरे महीने के अंदर एक दौरा था, एक शख्सियत का दौरा था, और वो मोहम्मद बिन सलमान थे। और इस दौरे को बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करके दिखाया जा रहा था कि कोई बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन अब वो दौरा भी जो है वो खटाई में पड़ गया। न चीन ने कर्जा दिया, न तुर्की ने दिया, न सऊदीया ने दिया, न मलेशिया ने दिया, पूरी दुनिया के अंदर किसी मुल्क ने इन्हें एक टका नहीं दिया। और आईएमएफ ने ऊपर से जो है वो इनके सर पे बिजली गिरा दी है, और आईएमएफ ने जो है वो क्लियर एंड कट कह दिया है कि अब ये डील मजीद नहीं चल सकती। डील मजीद क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि आईएमएफ ये समझता है कि जो टैक्सेस हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं वो जो है वो बहुत कम है। ये टैक्सेस जो है इनकी मद में इजाफा होना चाहिए, इन टैक्सेस में इजाफा होना चाहिए, फिर ये डील जो है वो आगे लेके आईएमएफ चल सकता है। अब कहाँ गया इसहाक डार का जो है वो पूरे का पूरा तजर्बा, 27 से 30 साल का जो तजर्बा वो अपना क्लेम किया करते थे, और पाकिस्तानी अवाम का क्या बना? पाकिस्तानी अवाम को इस रिजीम चेंज ऑपरेशन में सिर्फ महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत, खुदकुशियां और मायूसी, ये 5 चीजें आप लगा लें, सिर्फ ये 5 चीजें इस पूरे रिजीम चेंज ऑपरेशन में मिली हैं, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। आपने मईशत का भट्ठा बिठा दिया एक चलती चलाती हुकूमत को घर भेज के, और आपने ऊपर जाता हुआ जो मुल्क था, मुल्क ऐसे ऊपर जा रहा था, आपने ऐसे कर दिया है। आपको भाई किसने कहा था कि आप उड़ता तीर जो है वो उस फंसा लें? आपने उड़ता तीर लिया है ये तो, और आपने मुल्क का जो है वो बेड़ा गर्क कर दिया है। आपके से अगर मुल्क नहीं चलता था, आपने पंजाब अगर चलाया था, आप जिसको पोर्ट्रे करके हमेशा दिखाते थे, आपने पाकिस्तान की बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी के सर पे चलाया था। पूरे मुल्क की बेहतरीन ब्यूरोक्रेसी पंजाब में बैठी है, उसमें आपका कोई कमाल नहीं था, आप कोई बड़े एडमिनिस्ट्रेटर नहीं थे। आपका काम तब भी सिर्फ बूट पहन के, वो लंबे बूट और ऊपर से वो एक कैप रख के जो है वो काउबॉय कैप जिसे बोलते हैं, सिर्फ जाके फोटो सेशन करवाना होता था, पीछे टीम बैठ के चला रही थी। अब विफाक में आपको टीम अच्छी नहीं मिली, आप पिट गए हैं, आप फ्लॉप हो गए हैं, आपका ड्रामा फ्लॉप हो गया है, और अब आप फेस सेविंग देखते फिर रहे हैं। अगली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो कीनिया के हवाले से जी। और आपको पता है कि इकरारुल हसन जो है वो ARY के एंकर हैं, सरेआम प्रोग्राम करते हैं। अब इकरारुल हसन साहब जो है वो कीनिया पहुंचे, उन्होंने जाके जहां पे वाकया हुआ था अरशद शरीफ के शहादत का, वो जगह विजिट की। और अब इकरारुल हसन का दावा ये है, मेरी उनसे बात भी हुई फोन पे, इकरार भाई कहते हैं कि जो भी मामलात यहाँ पे कीनिया की पुलिस कर रही है वो बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं है। आप ये देखें कि इतना अरसा गुजरने के बाद जो है वो तकरीबन 19 दिन गुजर गए हैं, एक भी पुलिस का या वो जो भी कानून नाफिज करने वाला अदारा था उसका शख्स है वो मुअत्तल नहीं हुआ, किसी भी एक की शख्स के ऊपर इंक्वायरी नहीं बिठाई गई। और जब उन्होंने जाए वकुआ का दौरा किया तो वहां पे 3 गोलियों के शेल 19 दिन बाद में मिले। यानी जो यहां पाकिस्तान से टीम गई थी इन्वेस्टिगेशन करने वहां पे, वो भी झप मार के आ गई। लगता तो वहां पे बजाहिर ऐसे है कि उन्होंने उस जगह का मुकम्मल दौरा भी नहीं किया और वहां पे शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश ही नहीं की। अगर वहां पे शवाहिद इकट्ठे करने की कोशिश की जाती तो वो गोलियों के शेल आज तक 19 दिन बाद भी वहां पे क्या कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी पर, इनके सफारती ताल्लुकात पे कि ये कीनिया को किस तरीके से लेके चल रहे हैं। इन्होंने अभी तक प्रेशराइज तक नहीं किया कि आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें जिन्होंने ये फायरिंग की थी। इस हवाले से मजीद और भी अपडेट्स आ रही हैं, वो भी आप तक पहुंचाता रहूंगा। आखिरी खबर जो आपसे शेयर करनी है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से है। आपको पता है कि इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर के ऊपर खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि ये एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हैं, ये अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बात करते हैं, ये गद्दारी के मुकदमात भी चलाने की कोशिश की जा रही है, गद्दारी के इल्ज़ामात भी लगाने की कोशिश की जा रही है इस जमात के ऊपर, और इन्हें बैन करने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन आप ये देखें कि असद उमर का वो काफिला जो टोबा और इस एरिया से शुरू हुआ था और चलता चलता जंग पहुंचा, जंग शोरकोट के इलाके से जब ये काफिला गुजर रहा था तो आप वहां पे छाव नहीं है पाक अफवाज की, वहां पे इस काफिले के ऑपोजिट सम्त से, यानी ये काफिला ऐसे आ रहा है और इधर से जब एक पाक फौज की गाड़ी आई तो लोगों ने वहां पे उसका, आप तस्वीर भी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, फूलों की पत्तियों से इस्तकबाल किया और नारे लगाए पाक फौज के हक के अंदर। यानी आज भी आप ये देख लें कि इस मुल्क का जो सबसे मुहिब वतन शहरी है वो इमरान खान के साथ खड़ा है, जो सबसे मुहिब वतन शहरी है वो इमरान खान के बयानिए के साथ खड़ा है और वो अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मसाइल चंद शख्सियात से हो सकते हैं, लेकिन हम बतौर पाकिस्तानी कभी भी अपनी अफवाज पाकिस्तान से रूगर्दानी नहीं कर सकते, उनसे मुंह नहीं फेर सकते। हमारे पाक अफवाज जो हैं वो हमारे दिलो दिमाग में बसती हैं और
پاک فوج کے ہر سپاہی کے پیچھے یہ 22 کروڑ سے جو 23 کروڑ عوام ہے یہ سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے عزیز کے لوگوں کا خیال رکھیے، وطن عزیز پاکستان کا خیال رکھیے۔ اس وقت عزیز پاکستان کو اور آپ تمام لوگوں کا اللہ حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔